ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ جو ہے سوال کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں یا اپنا سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مولانا سجاد احمد ندوی صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں، اور میں چاہوں گا کہ پروگرام سے متعلق تمہیدی کلمات بیان فرمائیں آپ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بندہ یکسو ہو کر اللہ کے سامنے گر گرا کر عاجز اور جھک کر اللہ کے سامنے مانگتا ہے، گر گراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑے طوفان، بڑے سے بڑی مصیبت جب انسان پر پڑتی ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رجوع ہونے کو قبول فرماتا ہے۔ عزت کا ذریعہ ہے دعا، مومن کے لیے ہتھیار ہے، شیطان سے بچنے کا ایک بہترین آلہ ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر جو باعزت چیز ہے وہ دعا ہے۔ دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ پر کامل یقین کے ساتھ عقیدے کی پختگی ہو، اور اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ ہماری دعا قبول کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ مصیبت ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اس لیے کہ اللہ ہی تعالیٰ مسائل کو حل کرنے والا ہے اور آسان فرمانے والا ہے۔ بے شک کسی کے ریفرنس سے نہیں بلکہ اپنے اچھے اعمال۔ جب انسان جو اچھا عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کے ذریعے سے دعا مانگیں، اس لیے کہ صدقہ بلا کو ٹالنے والی چیز ہے، مصیبت کو ٹالنے والی چیز ہے۔ دعا سے پہلے صدقہ و خیرات درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، جو اللہ خود فرما رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک کوئی بھی معاملہ ہو، کتنی ہی مشکل سے مشکل تر معاملہ کیوں نہ ہو، ان کے نزدیک وہ معاملہ کن فیکون کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام ہو جاتا وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامل یقین کے ساتھ انسان دعا مانگتا، رسمی طور پر دعا مانگ لیتا ہے، لیکن جو دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے، جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو انسان بھول جاتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگے، جس طرح ایک بچہ اپنے ماں سے لپٹ کر مانگتا ہے، روتا ہے، اور ان کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے اپنے زبان حال سے، اسی طرح اس سے زیادہ کہیں انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے مانگے، گر گرائے، اس لیے کہ اللہ ہزار ماں کروڑوں ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے بندے، اور بندے کی توبہ اور دعا قبول ضرور فرماتا ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور آئندہ یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اگر بھول چوک میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے
گر گرا کر اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگیں. اور حلال کمائی کی بڑی اہمیت ہے پاکیزہ دعا کے لیے. دعا قبول ہونے کے لیے حلال کمائی شرط ہے. بہت سے لوگ لمبی لمبی دعا مانگتے ہیں, بہت دیر تک دعا مانگتے ہیں, ان کا کھانا حرام, ان کا لباس حرام, ان کا جو ہے پینا حرام, تو کیسے قبول ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے بہت سے لوگ لمبی لمبی دعا مانگیں گے لیکن ان کا لباس, ان کا کھانا حرام ہوگا, دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے پہلی شرط ہے کہ حلال کمائی. اس کے بعد یہ ہے اللہ پر کامل یقین, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ عقیدے کی پختگی. اللہ تعالیٰ خود قبول کرنے والا ہے. جی. جب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے انسان کو تو کسی بندے سے ہم رابطہ کیوں کریں گے؟ بے شک. اگر کسی بندے سے بھی مانگنا ہے, کچھ لینا ہے, سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں. جی. 2 رکعت نماز پڑھیں اور درود شریف پڑھ لیں, اللہ کے سامنے گر گرا کر روئیں. اس لیے اس بندے کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی. اللہ ہی اس کے دل کو پھیرنے والا ہے, اللہ ہی دلانے والا ہے. انسان سوچتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ تو حل اللہ کے ہاتھ میں. بے شک بے شک. مسائل تو اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ ہی سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں, منٹوں میں اللہ مسئلہ حل فرمانے والا ہے. انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے کے دعا مانگنے کی. آمین. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ, دعا قبول کرنا تیرے ہاتھ میں ہے, جی. لیکن ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دے. جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی بہت بڑی بات ہے, سمجھیے اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے. بے شک. دعا مانگنے کی توفیق کی دعا مانگیں, اللہ ہمیں توفیق دے دعا مانگنے کی, انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تمہیدی کلمات کے لیے. اور ناظرین, پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں, بنگلور سے بات کر رہی ہوں. سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال ہے وہ جو شوہر میاں بیوی کے بیچ میں سارا جھگڑا, وہ بارے میں پوچھنا تھا. کس بارے میں بات کرنا ہے؟ میاں بیوی کے بارے میں بات کرنا تھا. کیا میاں بیوی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ وہ شوہر میرے ساتھ صحیح نہیں کھڑی ہوں, اس کے واسطے میں. شوہر آپ کے ساتھ میں نہیں رہتے ہیں؟ صحیح نہیں کہتے ہو. جی. بہت پریشانی ہے ہمارے گھر میں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, کیا جواب فرمائیں گے؟ شوہر کیا ہے, شوہر کا کیا معاملہ ہے؟ شوہر ان کے ساتھ جو ہے صحیح برتاؤ نہیں کرتے ہیں. روزانہ 300 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھیں. جب موقع ہو, صبح ہو شام ہو, 300 مرتبہ. اور شوہر کا نام لیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ آیت مبارکہ 21ویں پارے میں ہیں. اس آیت کو 7 دفعہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز میں دم کر لے, دونوں میاں بیوی استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے محبت بڑھے گی. اور چھوٹی سی دعا میں نے بتائی, یا ودودو یا ودودو, کثرت سے پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے, اللہ ہی تعالی محبت پیدا فرمانے والا ہے. جی بہت بہت شکریہ اس جواب کے لیے. آئیے ناظرین, ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم بریلی سے بول رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. ہمارا سوال یہ ہے, ہمیں الرجی ہو گئی ہے پورے گھر کی. جی بریلی سے بول رہے ہیں. بریلی سے بول رہی, سوال پوچھیے اپنا. ہمارا سوال یہ ہے, الرجی ہو گئی ہمیں پورے گھر کو. کوئی دعا ہو ایسی, بہت ٹائم ہو گیا دوا کھا رہا ہے, دوا لیکن لگتی نہیں ہے. دعا بھی مانگتے ہیں, کچھ فائدہ نہیں ہوتا. دوا آپ نے لی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا الرجی کا؟ جی نہیں, پورے گھر کو ہے, دانے بھی نکلتے ہیں.
बहुत मोटे मोटे, बहुत परेशान है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बरेली से। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे इनके सवाल का? दरूद शरीफ पढ़ लें 3 दफ़ा, ये आयत मुबारका तिलावत करें, अन्नी मस्सनी अज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन 7 दफ़ा रोज़ाना पाबंदी के साथ, अन्नी मस्सनी अज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। एक छोटी सी दुआ, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें, इंशाअल्लाह उनकी परेशानी अल्लाह दूर फरमाएगा। जो भी परेशानी है अल्लाह दूर फरमाने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाजरीन एक दूसरे कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दुनिया से बात कर रहा हूँ। जी दुनिया महाराष्ट्र। जी सवाल पूछिए अपना। हजरत मेरा मसला ये है कि वालिद साहब की मिल्कियत है। जी वालिद साहब की मिल्कियत है। वालिद साहब की मिल्कियत के अंदर वालिद साहब ने उनकी जिंदगी के अंदर, हयाती जिंदगी में, एक कमरे के अंदर 2 बहनों का हिस्सा मुकर्रर किए थे। तो उनकी हयाती में मैंने उनका हक अदा कर दिया, मतलब रकम के बदले, उस कमरे के रकम के बदले मैंने उनको जमीन लेके दे दिया, मतलब घर लेके दिया। अब वो उससे मुनकिर होती है, तो मैं क्या करूँ? दुआओं से मुतालिक कोई सवाल है आपका? जी दुआओं से मुतालिक कोई सवाल है आपका आज? दुआ से मुतालिक ऐसा है कि मेरे गले के अंदर बहुत जबरदस्त खराश हो गई है, हाथों के अंदर ऐसे जिल्द निकलती रहती है, कुछ भी होती है। जी ठीक है, जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया क्या सवाल महाराष्ट्र से है? कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे इनके सवाल का? नहीं, क्या सवाल क्या है? आवाज़ साफ इनका नहीं आ रही। पहला तो सवाल जायदाद के मुतालिक था, तो हमारा जो दुआ और दवा का प्रोग्राम है उसके बाद इन्होंने उनका जो दूसरा सवाल था वो ले लेते हैं कि इनके गले में खराश जैसी तकलीफ रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये आयत शहद में 7 दफ़ा पढ़कर दम करें, शहद को इस्तेमाल करें रोज़ाना। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, इंशाअल्लाह हलक की जो परेशानी है अल्लाह ताला दूर फरमाएगा, अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए मेरा अपना। मसला ये मेरा मसला ये है कि मेरे शोहर नाराज होकर, गुस्सा करके, झगड़ा करके मुझसे दूर चले गए हैं। जी वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितने भी कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। बहुत सख्त हो गए हैं, सख्त दिल हो गए हैं, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अल्लाह के वास्ते कुछ मदद के वास्ते बोलिए। तो आपका उनसे राब्ता हुआ है इस दौरान? नहीं, आपकी जब उनसे से बातचीत तब होती है? से- नहीं, बात ही नहीं कर रहे हैं। बातचीत आपसे नहीं कर रहे हैं या किसी से नहीं कर रहे हैं? कहीं चले गए सबको छोड़ के? नहीं है, गांव में है, लेकिन मुझसे नहीं बात कर रहे हैं। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दोस्तों से घर पे वापस नहीं आना चाह रहे हैं? नहीं जाना चाह रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं मोहतरमा? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हम्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल मुझसे करने के बातें लिए। कहिए, कुछ वजीफा बताइए। जी जी प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपके सवाल का जवाब लेंगे। जी मौलाना साहब क्या जवाब इनायत फरमाएंगे? आवाज़ साफ नहीं आ रही है, सवाल को रिपीट कर दिया करें। जी इनके शौहर जो हैं घर छोड़ के चले गए हैं, उसी शहर में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं, घर पे वापस नहीं आना चाह रहे हैं। हालांकि इनके 2 बच्चे हैं और इन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी घर वापस नहीं आना चाह रहे हैं। कोई दुआ हो या वजीफ़ा हो तो बता दें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरत हसनह वक़िना अज़ाबन्नार। रोज़ाना 41 मरतबा पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पर रुक कर शौहर का नाम लें, उनकी हिदायत के लिए दुआ करें
ایک اور دعا ہے وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. چھوٹی سی دعا ہے قرآن کی، یہ کثرت سے پڑھیں، خوب پڑھیں اور شوہر کا نام لیں. تصور کریں ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے، اس لیے کہ اللہ ہی تعالیٰ دل کو پھیرنے والا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران جلاوڑ. عمران صاحب بات کر رہے ہیں. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد اپنا سوال بتائیے. میں کام دھندے کے مسئلے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی کام دھندا کچھ ملتا ہی نہیں ہے لگ بھگ کوشش کرنے کے باوجود بھی. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ گھر میں اور تھوڑی پریشانی چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ معاملات سے اثرات بھی. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کام کال کرنے دھندا کے کے لیے. لیے جی کام کے لیے یا فتاح خوب پڑھیں. پریشانی کے لیے استغفار استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث خوب پڑھیں جتنا ممکن ہو. چلتے پھرتے لا حول ولا قوة الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اور کام کے لیے یا رزاقو کثرت سے پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالی مسائل کو حل فرمانے والا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ایودھیا فیض آباد. جی جی ہم مہجبی بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. جی فون لگ گیا، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اندر سے ہو رہا ہے کہ فون نہیں لگتا ہے. جی آج آپ کا فون لگ گیا. جی سوال پوچھیے آپ. ہماری بہن ہے، ہم سے چھوٹی ہے. جی اس کے کمر سے اور پیر میں، پورے ایک پیر میں کمر سے بہت درد رہتا ہے. چھوٹی بہن بہت زیادہ درد ہے. جی جی بہت تکلیف ہے اس ٹائم. اس کو بہت درد ہے، بیٹھ بھی نہیں پاتی ہے. بہت پریشان ہے. کئی سال سے دوا چل رہی ہے اس کے. دوا چل رہی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جی دوا کھاتی ہے جب تک وقتی آرام ہو جاتا ہے درد میں. جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کام نہیں کر پاتے. ڈاکٹر بیٹھنا اکڑو منع کیے، جھکنا منع کیے ہیں. جی اس سے بہت تکلیف میں ہے. چھوٹے بچے ہیں، کپڑا نہیں دھو پاتی، کام نہیں کر پاتی ہے. ٹھیک ہے. اس سب سے بہت تکلیف ہے. اس کے آدمی کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. کام ہم میں بھی پریشانی ہوئی ہے. بچے چھوٹے ہیں تو مالی بھی پریشانی ہو جاتی ہے دوا ہوا کی. دوا آپ نے کر لی، اب دعا کا اثر بھی دیکھ لیجئے گا. مولانا صاحب جس طرح سے آپ کو مشورہ دیں اس پر اگر آپ عمل کروائیں گی یا اپنی بہن کے لیے کریں گی تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے ان کے سوال السلام کا؟ علیکم. ایک آیت مبارکہ ہے جی 15ویں پارے میں ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. 7 دفعہ پڑھیں. درود شریف پڑھ لیں آگے پیچھے 3 دفعہ. جہاں بھی درد ہو وہاں ہاتھ پر دم کر کر پھیریں. انشاءاللہ روزانہ یہ عمل کرتے کریں. انشاءاللہ ان کو فائدہ بھی ہوگا. درد بھی، تکلیف بڑھی ہوئی ہے، اللہ دور فرمائے گا، طاقت بھی ملے گی. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اگر تیل وغیرہ ہے، کوئی ڈاکٹر نے دوا لکھی ہے، اس میں بھی دم کر کے استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پرویز حسین ملک راجوری سے بات کر رہا ہوں، جموں راجوری سے. پرویز حسین ملک صاحب جی راجوری سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی پڑھتی ہے جی تو جب بھی کوئی ایگزام وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اکثر بیماری ہو جاتی ہے. جی تو زیادہ تر بیماری رہتی ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی نظر ہے اسے. جی
क्योंकि जो भी जब उसका इम्तिहान जो है वो करीब होता है तो वो बीमार हो जाती है। जी, तो उसके लिए कुछ बताएं हाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब राजौरी से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहिए? कोई दुआ हो या वजीफा हो तो बता दीजिए। सूरह कलम में 29वें पारे में है, वइन यकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र। ये आयत मुबारका 7 दफ़ा पढ़ें, बच्ची पर दम करें, एग्ज़ाम होने से पहले पहले पाबंदी के साथ वइन यकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र 7 दफ़ा पढ़ कर दम करें। आज इम्तहान के लिए तैयार हो जाएं, इम्तहान के लिए जाएं, ये दुआ पढ़ लें, फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन 7 दफ़ा पढ़ लें और दम कर लें सीने में। इंशाअल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी इम्तहान में भी, और इंशाअल्लाह सेहत याब होकर वो इम्तहान देंगे इंशाअल्लाह। जी, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कर्नाटका से बात कर रही हूँ, चित्रादुर्गा से। जी, सवाल पूछिए। मेरे आंखों की बीमारी बहुत कमजोर हो गई, मुझे जिस्म में थरथराहट रहती है, मैं जी। थोड़ा कमजोर हो गई हूँ, जी उसके वास्ते दुआ जाननी थी। और एक मेरा सवाल है, मैं सबसे माफी चाहती हूँ, ख्वाब के बारे में नहीं पूछना, फिर भी मेरे को बहुत ही। और आज अजान के टाइम पर मैंने घर में एक काला कुत्ता आते हुए मोहतरमा, मैं माजरत चाहूंगा, मैं ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में हमारे जब प्रोग्राम है ही नहीं, उसके बारे में मुझे आप जो है थोड़ा बिल्कुल ना सवाल वसवसा कीजिए। ज्यादा हो रहा था, उसके वास्ते माफ करो। नहीं, मैं देखिए जीत इंसान गई। जो सोचता है तो उसको वही हाँ, ख्वाब हाँ। में ज्यादा दिखाई देता है। आप जो हाँ, है दुआ के बेशक। मुतालिक कर सकती हैं, जो आंखों की बीमारी के सिलसिले में आपने सवाल किया उसका जवाब ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नाटका से कॉल करने के लिए। बहुत कमजोरी है। जी मौलाना साहब, इनके सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? इनके जिस्म में बहुत कमजोरी रहती है, बदन में थरथराहट रहती है, आंखें थोड़ी सी कमजोर हो गई हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे? कोई वजीफा हो या दुआ हो तो बता दीजिए। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस 7 दफ़ा पढ़ें, दो शरीफ पढ़ लें, 3 दफ़ा शुरू में और आखिर में, और हाथ पर दम करके पूरे जिस्म पर फेरें, और साथ साथ अन्नी मस्सनी ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, अन्नी मस्सनी ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, या सलामो उठते बैठते पढ़ें। अल्लाह का नाम है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफाअत फरमाएगा। और या कवियो ताकत के लिए, क़ुव्वत के लिए अंदर से, ये भी अल्लाह का नाम है। या कवियो उठते बैठते, और नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर रोज़ाना पाबंदी के साथ या कवियो पढ़ें। इंशाअल्लाह जिसमें अंदर ताकत मिलेगी और क़ुव्वत में मिलेगी, और इंशाअल्लाह जो अंदर जो कमज़ोरी है वो भी अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, सेहत तंदुरुस्ती, इसलिए अल्लाह ही से मांगें, अल्लाह के सामने रुजू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उज्जैन जिले से कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। हेलो, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद ही सवाल कीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंच पाए। जी सवाल बताइए अपना। सर जैसे हम कोई वज़ाइफ करते हैं। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जम्मू से। जी सवाल पूछिए। सर जैसे हम कोई वज़ाइफ करते हैं, क्या वो हमें घर वालों से भी पर्दे में करना है, और उसके लिए एक ही जगह पे कर सकते हैं कि दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं? किस तरह की गुजारिश? कोई भी कर सकते हैं, जैसे नमाज के बाद। जी मौलाना साहब, आपने सवाल सुना, इनका क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं सुना सवाल क्या है? सवाल मैं भी इनका समझ नहीं पाया हूँ, बहुत आहिस्ता आवाज़ आ रही थी। दूसरे कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, जी मोहतरमा, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जम्मू से। हाँ, सवाल पूछिए अपना। तो जैसे हम नमाज के बाद कोई वज़ाइफ करते हैं, जी। क्या वो हम घर वालों से भी पर्दे में करना जरूरी है? फज्र की नमाज के बाद? हाँ, फजर की नमाज, जैसे ईशा की नमाज होती। जी। हाँ, क्या वो घर वालों से भी पर्दे में करना जरूरी है? और उसके लिए एक ही जगह चाहिए, जैसे हम एक दिन एक जगह पे करते हैं, दूसरे दिन दूसरी जगह पे करेंगे, वो ठीक है? ठीक है। या फिर उसके लिए एक ही जगह चाहिए? ठीक है। जी क्या मौलाना सवाल साहब, है? क्या सवाल है? इनका ये कि जो फज्र की नमाज के बाद ये दो जो दुआ वगैरह मांगती हैं, तो जैसे आज कहीं किसी कमरे में दुआ मांगी है तो दूसरे दिन उसी जगह पे मांगना है, या लगातार वही जगह पे बैठ के मांगना है, गुजारिश करना है, या फिर जो है जगह बदल के भी ये दुआ कर सकती है? जहाँ नमाज पढ़ती हैं जी। वहाँ दुआ मांगें, वजीफ़ा करें। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह, कभी उस कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी दालान में, कभी जो है हॉल में, जहाँ भी मौका मिले, जिस जगह मिले, जी। आप बदल कर भी दुआ मांग सकते हैं, वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, ताकि वो जगह भी शहादत दे, गवाही दे क़यामत के दिन कि इस बंदे ने या ये बंदी ने मुझे याद किया और वजीफ़ा पढ़ा और दरूद शरीफ पढ़े, या कोई भी वजीफ़ा हो, जगह बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये दुआ मांगती हैं तो घर के और अफराद जो हैं वही दुआ मांग सकते हैं, या अलग अलग लोगों को अलग अलग दुआ मांगना चाहिए? इज्तिमाई दुआ अगर मांग रही हैं, जी। कोई प्रोग्राम है, अगर महफिल वगैरह में लोग बैठे हुए हैं तो इज्तिमाई दुआ मांग सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरात अहमदाबाद से। जी सवाल पूछिए अपना। मेरे मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, ये पिछले 2-3 सालों से है। जी। ये तकलीफ मीठी नहीं है ना, कट कट बहुत आवाज आती है पैरों के घुटनों में से। जी। आपने डॉक्टर वगैरह को दिखाया, दवा कुछ ली? हाँ दिखाया, बाकी कोई असर ही नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मौलाना साहब जो जवाब देंगे उसको गौर से सुनिए, और उस पर अगर आप अमल अपनी वालदा साहिबा से करवाएंगे या आपके लिए पढ़ने के लिए बोला जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर दुआ से फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमदाबाद से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे? दर्द के लिए घुटने में वबिल हक़ अनज़लना वबिल हक़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा 7 दफ़ा या 41 मरतबा पढ़कर हाथ पर दम करें। जहाँ भी तकलीफ़ हो, दर्द हो, वहाँ फेरें। अगर कोई डॉक्टर तेल या कोई दवा बताई हो उसमें दम करके इस्तेमाल करें। वबिल हक़ अनज़लना वबिल हक़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफ़ाअत फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से। जी सवाल पूछिए अपना। टीवी पे आप ना सुनिए, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी। हाँ जी, मेरे लिए कोई जिसम में दर्द रहता है और घुटनों में, पैरों में इतना दर्द है कि कमर से घुटनों से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। ठीक। जी मौलाना साहब। भारी रहता है। जी, क्या तकलीफ है? इनके सर में, घुटनों में, कमर में दर्द रहता है, पूरे बदन में दर्द रहता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, क्या जवाब देना चाहेंगे? सर में दर्द के लिए ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ये कुरान की आयत है, सूरह वाक़िया में है ये आयत। इसको याद कर लें, 7 दफ़ा पढ़कर सर पर हाथ रख कर दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ाअत फरमाएगा। अगर बदन वगैरह में दर्द है, वबिल हक़ अनज़लना वबिल हक़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये आयत बार बार मैं बता चुका हूँ। और जिसको इनको भी तकलीफ़ है बदन के अंदर, घुटने में, हाथ में, कमर में दर्द है, जहाँ भी दर्द है इस आयत मुबारका को पढ़कर और हाथ फेर लें जहाँ तकलीफ़ हो, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ाअत फरमाएगा।
وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سروئی سے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی وعلیکم السلام. سوال کیا آپ کا؟ سروئی سے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے محترمہ. جی ہاں بند کر دو ٹی. جی آپ سوال پوچھ لیجیے. جی ہمارے ابا کام نہیں لگ رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں. جی ٹھیک. ہاں بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ گھر میں ان کے پریشانی ہے, والد صاحب کا کام جو ہے, کاروبار جو ہے صحیح نہیں چل رہا ہے. للہ ملک السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. روزانہ 41 مرتبہ صبح شام پڑھیں اور شروع میں درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ, اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہوگی. اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا خوب پڑھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے یا بیٹھ کے شرط پڑھنا نہیں ہے. جہاں موقع ہو جس جگہ ہو پڑھتے رہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس سے پریشانی دور ہوتی ہے. اور رزق کے لیے, کام کے لیے للہ ملک السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا, ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کمیل. جی سوال پوچھیے. یہ ہمارے ابا کی آپ کی ہے. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے اپنا. یہ ہمارے شوہر کے گھر والے ذرا ہم آج دینے کے واسطے تکرار کر رہی ہیں, اس کے لیے کیا ہوا؟ یہ دعا بولتی ہوں رسی کرتے ہیں. سوال آپ پھر سے دوہرا دیجیے, سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا بولے سر؟ آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے شوہر کے گھر والے ہم آج دینے کے واسطے ذرا تکرار کر رہی ہوں. چھوڑ کو جا کو 8 سال ہوا ہمارے شوہر, ہم آج دینے میں ذرا تکرار کر رہی ہوں. اس کے لیے کیا تو وظیفہ بولتی ہوں کرتے بولتی ہوں. مولانا صاحب آپ سوال سمجھے ان کا؟ کچھ سمجھے ہیں کچھ نہیں سمجھا. جی جو سمجھ گئے اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے, کیونکہ آواز تو ہمارے پاس بھی صحیح نہیں ہے. شوہر سے متعلق سوال ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے. شوہر سے ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے. یا ودودو خوب پڑھے. جی اور وہدیناہم الصراط المستقیم یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتی رہے اور تصور کرے شوہر کی ہدایت کے لیے اور محبت کے لیے. جو بھی پریشانی ہو انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے کہ اللہ سننے والا ہے, اللہ سمیع ہے, بصیر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا. شرط ہے اخلاص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ. جی شوہر کا جو معاملہ ہے, جو عزت ہے, مرتبہ, وہ اپنی جگہ پر ہے, کرنی چاہیے بیوی کو. ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں یا ودودو یا ودودو یا ودودو, انشاءاللہ ان کی پریشانی دور فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں فرید آباد سے فوزیہ رحمان بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. جی میں ایک ڈاکٹر ہوں, فزیوتھراپسٹ ہوں. جی تو میرا یہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں فزیوتھراپسٹ ہوں, تو مجھے اپنے ڈاکٹری پہ تو وہ اللہ کا یہ میں شکر ادا کرتی ہوں, بٹ جب میں پیشنٹ کا علاج کرتی ہوں
تو میں اپنے ڈاکٹر کے اوپر نہیں، میں بس اللہ کا نام لے کے شروع کرتی ہوں جی اور پیشنٹ کا علاج کرتی ہوں اللہ کا نام لے کے. اور دوسری سوال نہیں تو آپ اس میں پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے مریضوں کا علاج کرتی ہیں، تو جب علاج شروع کرتی تو اللہ کا نام لے لیتی ہیں. ہاں جی، تو اللہ مجھے وہ ان کاموں میں مجھے اور وہ ڈاکٹر وہ مریض کو بھی شفا عطا فرماتے ہیں، اللہ میرے ہاتھ لگاتے ہیں ان کے جی. وہ. اور دوسری سوال یہ ہے کہ میں بس لیڈیز کی ٹریٹمنٹ کرتی ہوں، بائی چانس کبھی جینٹس کی بھی پرابلم آ جاتی ہے، جیسے اولڈ بزرگ ہیں جینٹس، اور ان کے لیے کیا میں ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتی ہوں؟ یہی سوال مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. کہ جیسے 50 یا 60 سال کے اگر بزرگ ہو، 60-70 سال کے، تو میں ان کا علاج کر سکتی ہوں. کس طرح کا علاج؟ جی میں فزیو تھراپسٹ ہوں. فزیو تھراپسٹ. جی ہاں جی، تو بس یہی جاننا چاہتی ہوں مولانا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب، دونوں سوالوں کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ پہلا تو سوال نہیں ہے، وہ تو اپنے حالات بیان کر رہے ہیں. جی. ہم کو بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کا نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دیتا ہے، ہمارے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے. جی. وہ ایک کو سوال نہیں ہے. سوال دوسرا یہ ہے کہ بوڑھے آدمی اگر مرد ہے یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، وہ غیر محرم ہے. فزیوتھراپی کرنا اچھی چیز ہے، لیکن وہ خود جو ہے عورت ہیں، لیڈیز ہیں، تو عورتوں ہی کیا کریں، لیڈیز کیا کریں، مرد کا نہ کریں. مرد خواہ بوڑھا ہو، 60 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو، اسے یہ کیونکہ جو مسئلہ ہے، نفس مسئلہ جو ہے، محرم غیر محرم کا آتا ہے. غیر محرم کا فزیوتھراپی کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے گناہ کا اندیشہ ہے. جس سے گناہ کا اندیشہ و خوف ہو اس سے بچتے رہے. یہی مومن کی شان ہے، یہی مومن کی پہچان ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جموں سے علی محمد بول رہا ہوں. 2 سوال ہے میرے. جی سوال پوچھیے. ایک مفتی صاحب سے پوچھ رہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر سے. دوسرا سوال ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی تسبیح ہم 100 سے اوپر پڑھتے، 200 پڑھتے، اس کا فائدہ کیا پڑھنے سے؟ ٹھیک. جی مولانا صاحب کس طرح رہنمائی فرمائیں گے آپ ان کی؟ وہ آیت مبارکہ نعم المولا و نعم النصیر، یہ تو کام کے لیے ہے. اگر کوئی کام نہیں بن رہا ہے یا کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرماتا ہے. نعم المولا و نعم النصیر مشہور آیت ہے. اور مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی الگ خاصیت ہے. یہ دعا کی الگ خاصیت ہے، دونوں الگ الگ ہے. جی. اگر پریشانی میں مبتلا ہیں، ناجائز مقدمے میں یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، کام میں رکاوٹ ہے، تو نعم المولا و نعم النصیر یہ آیت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کام بنانے والا اللہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. جی بے شک. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم نظام آباد خواجہ کالونی. جی سوال پوچھیے. وہ ہمارے لڑکے دو بھی بہت پریشان کر رہے ہیں. ایک لڑکا پیتا، ایک لڑکا ضدی ہے، بہت پریشان کر رہے دو بھی لڑکے. آپ کے بیٹے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، فرما بردار نہیں ہے؟ ہاں، ایک پیتا، چھوٹا بچہ، بڑا بچہ بہت ضدی ہے، پھوڑ دیتا ہے، رہتا ماں پھوڑ دیتا، اپنا صحیح بولتا وہ بچہ. جی عمر کیا ہے بچوں کی؟ ایک کی 22 سال ہے، ایک کی 24 سال ہے. 22 اور 24 سال. دونوں پڑھائی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں پڑھے کیوں لگا ہے، تھوڑا پڑھے، 5ویں 6ویں تک. اور کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی کام پہ نہیں، وہ کام بیٹھ جاتے، بڑے لڑکے بیٹھ جاتے. چھوٹا والا
टीवी की आवाज़ आपने बहुत बड़ा रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामाबाद से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? एक छोटी सी दुआ है, कुरान की दुआ है। जी। वअस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, वअस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती पर रुक कर बच्चे जो नाफरमान है या बात नहीं मानते हैं, ये तसव्वुर करे अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनका दिल तेरे हाथ में है, तू फेर दे अच्छे काम के लिए, फरमा बरदारी उनके अंदर इताअत शारी का जज्बा पैदा हो। वअस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती पर रुक कर नाम ले। एक और दुआ है, वहदैनाहुमस सिरातल मुस्तकीम, वहदैनाहुमस सिरातल मुस्तकीम, ये भी दुआ पढ़े। एक और दुआ है सूरह बकरा की है, उलैइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून। ये आयत मुबारका तिलावत करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको बच्चे को इताअतशार बना देगा, फरमा बरदार बना देगा, इसलिए कि अल्लाह के हाथ में सबका दिल है। अल्लाह ताला उनको दिलों को फेर देगा माँ बाप की इताअत की तरफ, बड़ों की इताअत की तरफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं बड़गाम श्रीनगर से। जी सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ मौलाना साहब से कि मेरी मम्मा बीमार है, तो उसके लिए मैं दुआ वहाँ से पढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा जोर से बात करेंगे आप? जी सर, मेरी मम्मी बीमार है, तो उसके लिए मौलाना साहब से मैं दुआ मांगना चाहता हूँ। किस सिलसिले में दुआ? मम्मी बीमार है सर। मम्मी को क्या बीमारी है? जी सर, उसको थोड़ी दर्द होती है, दिन भर और रात को भी दर्द होती है। पूरा सवाल क्या कीजिए, दर्द कहाँ होता है मम्मी के? उसके टांगों में सर, और पैरों में दर्द रहता है। उसके लिए दुआ आप चाहते हैं, दुआ मांगी जाए और बता दिया जाए दुआ के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? कोई दुआ हो या वजीफा हो तो बता दें आप। आवाज़ नहीं आ रही है। जी, इनकी वालदा साहबा के पैरों में दर्द रहता है, ये परेशान है अपनी वालदा साहबा की तकलीफ को लेके, तो कोई दुआ हो या वजीफा हो तो बता दें। जी जी आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शामली से बोल रहा हूँ, जिला शामली। जी सवाल पूछिए। ये अभी इन्होंने एक दुआ बताई थी हजरत ने, वो किस सिलसिले में दुआ बताई थी? किस मर्ज की बताई थी? किस सिलसिले में बताई थी? दुआ किस लिए बताई थी? पढ़ना या नस्तगीस पढ़ना, किस लिए दुआ बताई थी वो भी तो बता दीजिए। कोई दुआ पढ़ने के लिए, काहे के लिए बताई थी? काम के लिए। काम के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए। जी ठीक है। वो समझ में नहीं आई कि अस्तगीस पढ़ना या नस्तगीस पढ़ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, शामली से इन्होंने सवाल किया कि इनके कारोबार में तरक्की नहीं है, इनको दुआ बताई गई थी लेकिन ये नोट नहीं कर पाए थे, फिर से दुआ बता दीजिए। जी, और कॉलर्स को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। बहुत दिनों से फोन लगा रही हूँ और फोन घंटी जाती है और फोन कट हो जाता है, बात नहीं हो पा रही है। जी, आज आपका फोन लग गया है, आपकी आवाज़ आ रही है, आप हमसे बात कर रही हैं, प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं, प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी शौहर की शादी हो चुकी थी, फिर वो औरत ने अलग हो गई थी इनसे, मेरे शौहर से हैं। मम्मी वो अपने मैके में जाके बैठ गई थी 7-8 साल। फिर उसके बाद हमारे सास ससुर ने मेरे से शादी कर दिया, फिर उन औरतों ने केस कर दिया। आप केस करने के बाद उनके 2-3 बच्चे थे, 2 लड़का 1 लड़की। अब मेरे मियाँ जब भी जाते ना जैसे गांव में, तो उन लोगों के लिए कोई भी फरमाइश होती है ना, तो वो जल्दी जल्दी फटाफट खरीद लेंगे या कर्जा करके या कुछ भी करके, जैसे भी हो कर लेंगे।
और जैसे हम अबू हमारे क्या तो शिकायत है आपको? हमारी यही शिकायत है कि जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ये चीज सामान ले आइए, घर में नहीं है तो ले तो आएंगे मगर हल्का फल्का ले आएंगे, उतना नहीं लाएंगे। और जब गांव जाएंगे वहाँ के लिए चाहे 25,000 का हो या 1 लाख का हो, शॉपिंग तो जरूर करके जाएंगे हमेशा। हर 2 महीने पे जाएंगे तो भी, हर 1 महीने पे जाएंगे तो भी। और पता कौन सी दुआ करूं, हमारे लिए तो उनके दिल में कोई मोहब्बत ही नहीं है। क्या करूं ना मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बोलते प्राइवेट में पढ़ूंगी तो पढ़ाया नहीं, उसे सरकारी में डाल दिया। और उन बच्चों जो बोलेंगे अब पापा ये करो तो वो कर देंगे। ठीक है, सवाल समझ गया आपका। जी मौलाना साहब से दुआ ले लेंगे, दुआ आप पढ़िएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके शौहर आपसे या आपके बच्चों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते हैं, ये आपका सोचना है। मौलाना साहब से जो है इसका सवाल ले लेंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कर्नाटक से बता। हाँ सवाल पूछिए। नहीं, हमारा धंधा है, धंधा ज्यादा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा कम नहीं हो रहा। क्यों? धंधा जो है मतलब खर्चा बहुत हो रहा। क्यों? दुआ दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? पहला सवाल था, शामली से कॉल किया था, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है। और कर्नाटका से अभी भाई ने सवाल किया, वही कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, धंधा नहीं चल रहा है, कारोबार ठप पड़ा हुआ है। कारोबार में तरक्की हो, घर के हालात अच्छे हो जाएं, उसके लिए कोई दुआ हो या वजीफा हो, बता दें आप। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ये सूरह अनकबूत की आयत है। रोज़ाना 41 मरतबा पढ़ें और आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ लें 3 दफ़े। इस नियत के साथ पढ़ें कि अल्लाह तू राज़िक़ है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है, सब कुछ तेरे हाथ में है। या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो, या मुग़नी या मुग़नी। ये छोटी सी दुआ है, ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। या वहाबो या वहाबो, ये सब दुआएं पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ अता फरमाएगा, उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और दिल्ली से एक मोहतरमा ने सवाल किया था कि इनकी जिनसे शादी हुई थी, जो इनके शौहर हैं, वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। और अब क्या हो रहा है कि ये अपनी पहली बीवी के पास इनके शौहर चले जाते हैं दूसरे गांव, और जब जाते हैं तो बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, भले चाहे उसके लिए उनको कर्जा लेना पड़े। और ये जो उनकी दूसरी बीवी है या इनके बच्चे हैं, उनकी देखभाल सही से नहीं करते हैं। तो ये चाहती हैं कि कोई ऐसी दुआ बता दीजिए ताकि उनके शौहर जो है इनकी तरफ माइल हों या बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकें। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये आयत मुबारका सूरह रूम की है, 21वें पारे में है। 7 दफ़ा पढ़कर मीठी चीज़ में, चीनी में हो या मिठाई में दम करके शौहर को भी खिलाए, अपने भी खाए। और या वदूदो 300 मरतबा रोज़ाना पढ़े। आइए तसव्वुर करे अल्लाह ताला मेरे शौहर के दिल को फेर दे हमारी तरफ, हमारे बच्चों की तरफ। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इस नियत के साथ पढ़े कि ये तेरे बंदे हैं, सब कुछ तेरे हाथ में है, तेरा मामला कुन फ़यकून का है, तू ये काम कहता वो हो जाता, वो काम हो जाता है। इंशाअल्लाह यकीन के साथ पढ़ेंगे तो दुआ कबूल होगी, फ़ायदा भी होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन,
یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. یہ پروگرام اب